بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحو میر توابع ہم پڑھ رہے تھے، ان میں سے ایک تابع ہے عطف بحرف اور ایک ہے عطف بیان۔ عطف بحرف اور عطف صفت بھی ہم نے پڑھ لیا، تاکید بھی ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو عطف بحرف اور عطف بیان، تو ان میں سے عطف بحرف جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں نا حدیث پاک، اس میں تو بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں، عطف بحرف کی تعریف وہ تابع جو حرف عطف کے بعد آئے۔ حرف عطف کون سے، وہ آگے آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آئے۔ اور ما مطبوع مقصود بالنسبت ہو، یعنی وہ ایک نام آئے، اس کے بعد حرف عطف آئے، اس کے بعد وہ نام آئے، تو وہ سارا اپنے جو پہلے والے نام کے ساتھ یہ سارا یہ یعنی کہ مقصود بالنسبت ہوتا ہے کہ یہ سارا یہ بھی ایسا ہی ہے۔ وہ آگے مثالیں آ رہی ہیں، جیسے جاءنی زید و عمر، میرے پاس آیا زید اور عمر۔ جا فعل نون وقایا کہتے ہیں اس کو، یا مفعول بھی متکلم کی۔ آیا کون؟ زید آیا۔ اب یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، امر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے فاعل بن جائے گا جا کا۔ جا فعل اپنے فاعل مفعول بن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ زید معطوف علیہ، واو حرف عطف، امر معطوف۔ تو اب جو کام زید نے کیا وہی کام امر نے کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو واو حرف عطف ہے، اس کے بعد یہ معطوف ہے، اس کی بات ہو رہی ہے معطوف کی، کہ ما مطبوع اپنے مطبوع میں مقصود بنسبت ہو، جو مطبوع میں ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ جیسے آمنتو، میں ایمان لیا، باللہ اللہ پر۔ آمنتو باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، ٹھیک ہے۔ اب باللہ، آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سارے اب اس پہ عطف ہو رہا ہے، باللہ پر، اللہ پر، میں اللہ پر ایمان لیا، و ملائکتہ یعنی آمنتو و ملائک، آمنتو بالملائکتی، آمنتو بکتبی، تو وہ سارا وہ آمنتو کو ایک جگہ رکھ لیا، اس کے بعد عطف پہ عطف، عطف پہ عطف، ساری چیزیں اسے کہتے ہیں عربی میں یہ بڑی وسعت ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، سارا یہ عطف ہے۔ آمنت فعل بفعل، باللہ بحرف جر، اللہ اس میں جلالت، معطوف علیہ، واو حرف عطف، جناب آگے ملائکتی معطوف، واو حرف عطف، رسلی معطوف، واو حرف عطف، کتابی معطوف، سارے معطوف۔ یہ ہے اس کا کام، ٹھیک ہے۔ تو حدیثوں میں اس کا کام بہت زیادہ آتا ہے۔ جو معطوف کا اعراب ہوگا وہ اس کا عطف کا ہوگا، یعنی معطوف علیہ اور معطوف کا ہے کہ واو حرف عطف ہو جائے گا۔ تو یہ انشاءاللہ آپ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے نا، تو یہ اس کا بڑا آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ نوٹ، حروف عطف 10 ہیں جن کا بیان ان قریب آئے گا۔ وہ کون سے؟ زیادہ تر جو ہے نا واو استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا دوسرا نام عطف بالنسق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم عطف بیان کی تعریف، وہ تابع غیر صفت نہیں ہوتا، جو اپنے مطبوع کو واضح کرے، مطبوع کو کیا کرے؟ واضح کرے۔ جو مطبوع ہے اس میں ابہام ہے، ابہام تو نہیں مطلب اتنا مشہور نہیں ہے، تو اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے بیان، عطف بیان آ جاتا ہے، تو وہ جو اس میں جو وضاحت نہیں ہوتی تو وہ وضاحت پیش ہو جاتی ہے۔ جیسے اقسم، قسم کھائی، باللہ اللہ کی، ابو حفص نے اللہ کی قسم کھائی۔ یہ نہیں پتا تھا ابو حفص کون ہے۔ پھر آ گیا عمر، کون ہے؟ عمر۔ تو ابو حفص میں اتنی شہرت نہیں تھی، اب یعنی حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کی کنیت ابو حفص، حضرت حفصہ کے والد ہیں۔ تو ابو حفص نے قسم کھائی، کون ہے ابو حفص؟ عمر۔ تو پہلے ابو حفص آیا، یہ اتنا مشہور نہیں تھا۔ فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر جو نام ہے زیادہ مشہور ہے، تو یعنی پہلے غیر مشہور، اس کے بعد پھر مشہور آ جائے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے عطف بیان، جبکہ مطبوع کی کنیت سے زیادہ علم کے ساتھ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ کنیت ابو حفص کنیت ہے نا، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے، ایک لقب ہوتا ہے، تین چیزیں ہوتی ہیں، نام، کنیت، لقب۔ نام ہو گیا عمر، کنیت ہو گئی ابو حفص، جو کنیت ہوتی ہے ابو کے ساتھ ہوتی ہے، ابو، ٹھیک ہے۔ ابو القاسم نبی الاسلام کی کنیت ہے، ابو عبداللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحابہ یہ کنیت رکھتے تھے، سنت ہے۔
नाम हो गया उमर, कुनियत अबू हफ्स हो गई, और लक़ब फारूक हो गया। ये नाम, कुनियत और लक़ब, ये चीज़ें। तो यहाँ के जबकि मतबू कुनियत से ज़्यादा अलम के साथ मशहूर हो। और जैसे जानी जैदुन अबू अमरिन, आया मेरे पास जैद कौन, अबू उमर, जबकि मतबू अलम से ज़्यादा कुनियत के साथ मशहूर है। या ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास जैद आया, अब जैद इतना मशहूर नहीं है, तो उसके बाद हमने कहा अबू अमर, कौन आया जी, अबू अमर आया। यानी ये लाजमी नहीं है कि अलम आएगा बाद में नाम आएगा और पहले कुनीत आएगी, ऐसा नहीं है। मतलब ये कि एक नाम आएगा या कुनीत आएगी, उसके बाद वाली जो चीज़ होगी ना वो अत्फ बयान होगी, वो ज़्यादा मशहूर होगी, वो बाद में आएगी। अबू हफ्स इतना मशहूर नहीं था, ठीक है, उमर मशहूर था। जैद इतना मशहूर नहीं था, अबू उमर क्या थे, मशहूर था। तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं, ये कम इस्तेमाल होते हैं, अत्फ बयान बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके साथ इसका इस्तेमाल होता है तो उसको लाया गया। लेकिन अत्फ बहरफ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। आगे इसकी नीचे तफसीर भी आप देख सकते हैं, सवालात आप इसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है। इसमें से आपको जो है वो आपके जो MCQs हैं वो भी आपको यहाँ से आ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। इल्म सर्फ अवलैन, कल हमने फ़ेल मुज़ारे पढ़ा था, इसको आपने बार बार पढ़ना है, ठीक है ना, और सबक के बाद आपने सुनाना है। ये बाद में मश्क भी होती है, आपस में बैठ के पढ़ते भी हैं दोस्त। तो जितना आप टाइम देंगे बैठ के पढ़ेंगे तो आपको 1-1.5 घंटे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा। एक तो आपने 1 घंटे में पढ़ लिया, उसके बाद जो आपस में आप मश्क करते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, इसमें जितना आप टाइम देंगे आपको फ़ायदा होगा। कुछ ऐसे साथी जिनको ज़्यादा आता है, कुछ ऐसे हैं जिनको दरमियाना आता है, तो आपस में जब मिल के बैठते हैं तो फिर जो है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो यफ़अलु यफ़अलान यफ़अलून, मारूफ युफ़अलु युफ़अलान मजहूल, ला यफ़अलु ला युफ़अलु, इसकी आपने खूब गर्दान करनी है। फिर आगे हमने कायदा ये पढ़ा था कि ये फ़ेल मुज़ारे जो है ना फ़ेल माजी से बनता है, इस तरह कि इससे शुरू में हरफ अतैन लगा दो, ठीक है। और हरफ अतैन 4 है, अलिफ ता या नून। अलिफ एक जगह आता है, नून एक जगह आता है, ता 8 जगह आता है शुरू में, और या 4 जगह आता है, ठीक हो गया। ये हमने पढ़ा था और इसको आपने याद रखना है अच्छी तरह से, ये आपके काम आएगा बहुत ज़्यादा। फिर आगे हमने ये पढ़ा था कि ये तो शुरू में ऐसा हो गया, आखिर में क्या होगा। फिर हमने ये पढ़ा था कि आखिर में 5 सीगे ऐसे हैं जिनके आखिर पेश आती है, ठीक है। ये बहुत अहम है, इसलिए कि आगे जब ये आएगा ना बलम बलन, वहाँ ये आएगा कि जहाँ नून एराबी हो गिर जाएगा, जहाँ आखिर में पेश आता है 5 जगह, वो 5 जो है वो साकिन हो जाएंगे। ये वहाँ आपको बड़ा ये चीज़ें फ़ायदे देंगी, ठीक हो गया। तो फिर ये 5 सीगों के आखिर में पेश आता है, 7 जगहों के आखिर में नून एराबी आता है, 2 सीगों के एंड पे जो है वो नून मुअन्नस का आता है, जमा मुअन्नस गायब जमा मुअन्नस हाजिर। इसको आपने ज़रूर देखना है और आपस में इसको शेयर करना है। फ़ेल मुज़ारे मजहूल बनाने का कायदा, अलामत मुज़ारे को पेश दे दो, ठीक है। जैसे या है, ता है, अलिफ है, उनको पेश दे दो। अगर पेश ना हो, बाद औक़ात पेश होती भी है, जब आप वहाँ जाते हैं आगे सुलासी मज़ीद फ़ी में पेश दे दो अगर पेश नहीं है। और आखिर से पहले हर्फ को ज़बर दे दो अगर ज़बर नहीं है, बाद औक़ात ज़बर होती है। समी यस्मउ में ज़बर है, ज़बर है तो ठीक है, नहीं तो ज़बर दे दो। बाकी हालत को बदस्तूर रहने दो, तो मुज़ारे बन जाएगा। अलामत मुज़ारे को पेश दे दो, सेकंड लास्ट को ज़बर दे दो बस। यादरिबू है तो अलामत मुज़ारे या है, इसको आपने पेश दे दिया, और आखिर से पहले वाला रा है उसको आपने ज़बर दे दिया। यादरिबू से क्या हो गया, युदरबू। तो फ़ेल मुज़ारे मजहूल बनाने का तरीका बड़ा आसान हो गया। यस्मऊ से क्या होगा, युस्मऊ। यस्मऊ तो अब पहले वाले को पेश दे दी, सेकंड लास्ट पर पहली ज़बर थी तो उसको वैसे रहने दे दी, यस्मऊ से युस्मऊ हो गया। युक्रिमू से युक्रम हो गया। यजतनिबू से युजतनिबू हो गया। फ़ायदा, मुज़ारे मस्बत पर ला लाने से मुज़ारे मनफी बन जाता है, ला यदरिबू से ला युदरबू हो जाएगा। ये नज़म है जो समझाने के लिए, ये आप इसको देख लीजिए कि आगे नीचे ऐसे सवालात हैं, आपने इनको देखना है। ये यजतनिबू यजतनिबान यजतनिबून, ठीक है। यक्तुबू यक्तुबान यक्तुबून, ला यक्तुबू ला युक्तबू, ठीक है।
युक्ताबु, यक्तुबु से मजहूर क्या आ जाएगा, युक्ताबु, युक्ताबु। यस्मउ से युस्माउ, यालम से युअलामु, यमन से युमनाउ, ठीक है। ला यक्तुबून, ला युक्ताबून, ठीक है। ला यस्माउन, ला युस्माउन, ये सारी चीज़ें आपने इसको देखनी है। तो मुज़ारे आपका ना ये बिल्कुल मुकम्मल हो जाना चाहिए। जो जिसका मुज़ारे बेहतरीन है उसके लिए आगे जितने भी सीखे पढ़ना क्या है आसान होगा। अब हमने 2-4 दिन जो है ना इस मुज़ारे पर ज़्यादा टिका के टाइम लगाना है, ठीक है। और ये आपने सुबह गर्दानें सुनानी है, जिस तनिबू, यक्तुबू, यस्मो, यालमू, यमनऊ, ठीक है। तो आपकी ज़बान पर जिस तरह माजी चढ़ गई है इसी तरह अपनी ज़बान पर मुज़ारे को चढ़ाना है। यदरिबु, यदरिबान, यदरिबून, यस्मो, यस्मान, यस्मऊन, ये आपने इसको खूब जो है वो इस पर मेहनत करनी है। मेहनत का फल मीठा भी है बहुत ज़्यादा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।